Hello everyone. So we are studying and disease called as and pathogen called as Mycobacterium leprae. In previous lecture we have studied about introduction about leprosy disease. Leprosy is one of the oldest disease caused by an organism called as Mycobacterium leprae. This थोडाफार introduction आपण last lecture ला बघितलं होतं. The point which I am going to study is the morphology of Mycobacterium leprae. Morphology. Last lecture में आपण morphology start केली होती, but because of some technical problem we could not continue it. So now let's see the morphology of Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae, it is an slightly curved rod-shaped organism. It is an slightly curved rod-shaped organism. Means it will look like this. It is a rod-shaped organism. Bacillus है तो rod है, but the rod is assuming to be curved. Okay. Last lecture में हे पण सांगितलं होतं की ऑर्गॅनिकच्या मॉर्फॉलॉजिकल थोडेसे फीचर्स वेगवेगळे असतात. It shows morphology like a slightly curved rod-shaped organism. Sometimes it shows a lateral branching arrangement. किंवा शेप कसा हा lateral branching असतो. आपल्याला माहिती आहे की फंगसच्या ओव्हरऑल कॅरेक्टर्स मध्ये त्याची मॉर्फॉलॉजी असते ती फिलामेंट्स असतात, फिलामेंट्स हायपी असतं आणि ब्रांचिंग फिलामेंट्स किंवा ब्रांचिंग हायपी असतं. सिमिलरली दिस Mycobacterium species, Mycobacterium leprae, it also shows a lateral branching kind of shape. Okay, and तिसरी जी मॉर्फॉलॉजी असते it looks like a club shaped organism. Club shape. सो हे त्याचे मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. त्याचा शेप बघतोय आपण. शेप स्लाइटली कर्व्ड रॉड शेप ऑर्गॅनिझम असतो. Okay, sometimes it looks like a lateral branching structure, somewhat like this. Lateral branching. Similarly, this organism. So this is the lateral branching shape of this particular organism, Mycobacterium leprae. So predominantly जर तुम्हाला क्वेश्चन आला MCQ ला तर त्याचा ओव्हरऑल मॉर्फॉलॉजी कशी असते, इट इज अ स्लाइटली कर्व्ड रॉड शेप ऑर्गॅनिझम. जवळजवळ सगळ्याच प्रकारचे मायकोबॅक्टेरियम स्पीसीज आहेत. दे शोज दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट. सो स्लाइटली कर्व्ड रॉड शेप ऑर्गॅनिझम, दिस इज द मॉर्फॉलॉजी ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम. As I already mentioned, Mycobacterium, it is very difficult to stain this organism because in the cell wall of Mycobacterium there is a presence of an fatty acid that is called as mycolic acid. त्याच्या सेल वॉल मध्ये काय असतं, mycolic acid असतं आणि mycolic acid असल्यामुळे काय असतं, it becomes very difficult to stain this organism. Because of presence of mycolic acid it becomes difficult to stain this organism. त्यामुळे आपण याचा मोनोक्रोम स्टेनिंग असेल, निगेटिव्ह स्टेनिंग असेल किंवा ग्राम स्टेनिंग असेल, we cannot perform such type of staining because of the presence of mycolic acid. आणि जेव्हा एखादा ऑर्गॅनिझम आहे आपण त्याचं स्टेनिंग करू शकत नाहीये नॉर्मल स्टेनिंग टेक्निकने, that time we go for another staining technique and that staining technique is called as acid fast staining technique. So how to observe this organism, how to observe Mycobacterium leprae under microscope? So simply it can be done by using ZNCF, means by using acid fast staining technique. ओके, आणि ऍसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक मध्ये H2SO4 ट्रीटमेंट दिली जाते. हा जो ऑर्गॅनिझम आहे Mycobacterium leprae, as compared to other members of Mycobacterium, this is weak acid fast. Mycobacterium चे वेगवेगळे स्पेसीज आहेत. Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, ते कसे झाले, दे आर द स्ट्रॉंग ऍसिड फास्ट ऑर्गॅनिझम. म्हणजे ते बाकीच्या कुठल्याही मेथडने स्टेन केले जाऊ शकत नाही. त्यांच्या ट्रीटमेंटसाठी आपल्याला H2SO4 20% यूज करावं लागतं. बट ॲज कम्पेअर्ड टू देम Mycobacterium leprae, इट इज अ वीक ऍसिड फास्ट ऑर्गॅनिझम आणि त्यामुळे त्याच्या स्टेनिंग करत असताना वी नीड ओनली 5% सल्फ्युरिक ऍसिड. सो ओनली 5% H2SO4 treatment is enough to visualize, to observe Mycobacterium leprae under microscope by acid fast staining technique. Okay. So we have seen the morphology of this organism. Morphology मध्ये आपण त्याचा शेप बघितला. So the size of this organism is approximately 1 to 8 by 0.2 to 0.5, 0.5 micrometer. 1 to 8 त्याची लेंथ आहे आणि त्याची जी विड्थ आहे ती विड्थ approximately 0.5 to 0.5
the 0.2 to 0.5, this is an width of this particular organism. It is a rod shaped organism. So we have seen size, we have seen shape of this organism. Another important feature that could highlight this organism is arrangement. रॉड शेप ऑर्गॅनिझम आहे, पण ते रॉड जे आहे ते रॉड कशा पद्धतीने अरेंज असतात. सो रॉड्स ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम आर अरेंज्ड इन अ पॅरलल मॅनर. त्याचे रॉड्स आहेत ते असे काहीसे पॅरलल असतात. and this parallel arrangement of rods is referred as globi. So globi, what is globi? Globi is the parallel arrangement of rods of Mycobacterium leprae. It is a parallel arrangement of the rods. Whenever the rods are arranged in parallel manner, that type of arrangement is called as globi. If you see, you will find that it looks like a cigar bundle. एकमेकाला पॅरलल असे मल्टिपल रॉड्स अरेंज असतात आणि त्यामुळे त्याला आपण सिगार बंडल शेप किंवा त्याला ग्लोबी शेप असं सुद्धा म्हणतो. ओके, सो मॉर्फोलॉजी मध्ये हे महत्त्वाचं आहे. आता हे बघितलं आपण या पॅथोजन बद्दल, म्हणजे हा जो ऑर्गॅनिझम आहे याची मॉर्फोलॉजी कशी असते ते. दुसरी गोष्ट आहे की हा जो ऑर्गॅनिझम आहे इट मोस्टली अफेक्ट्स द मॅक्रोफॅजेस. मॅक्रोफॅजेस माहिती आहे आपल्याला की जे फॅगोसाइटोसिस करतात. These are involved in cell mediated immunity. आणि हा जो पॅथोजन आहे मायकोबॅक्टेरियम लेप्री याच्या अगेन्स्ट मोस्टली आपली सेल मेडिएटेड इम्युनिटीज डेव्हलप होत असते, CMI डेव्हलप होत असते. नंतर मॅक्रोफॅजेस आहेत. हे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत दे मोस्टली ग्रोज अँड मल्टिप्लायज इनसाइड द मॅक्रोफॅजेस. मायकोबॅक्टेरियम लेप्री दे ग्रोज अँड मल्टिप्लाय इनसाइड द मॅक्रोफॅजेस. त्याला आपण हिस्टिओसाइट्स पण म्हणतो. हिस्टिओसाइट्स मल्टिपल सेल्स मध्ये ग्रो होतात, बॉडीच्या मल्टिपल ऑर्गन्स मध्ये ग्रो होतात, बट मोस्टली ते आपल्या इम्युन सिस्टमला कशा पद्धतीने अफेक्ट करतात? बाय अफेक्टिंग, बाय डॅमेजिंग, बाय इन्फेक्टिंग. सो दिस ऑर्गॅनिझम इट अफेक्ट्स द मॅक्रोफॅजेस. काय करतात ते बॉडीमध्ये आल्यानंतर मॅक्रोफॅज मध्ये एंटर होतात, मॅक्रोफॅज मध्ये मल्टिप्लाय होतात आणि मग मॅक्रोफॅजला डॅमेज करायला लागतं. त्यामुळे काय होतं, जेव्हा मॅक्रोफॅजला डॅमेज केलं जातं त्यावेळी त्यांचा अपीयरन्स जो आहे तो अपीयरन्स हा असा असतो, फोमी अपीयरन्स, फोम लाईक अपीयरन्स. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं की कम्प्लिटली सगळे टिश्यूज आहेत, रेड कलरचे टिश्यूज आहेत आणि त्याच्यामध्ये काही डॅमेज मॅक्रोफॅजेस आहेत आणि त्यामुळे असे मॅक्रोफॅजेस स्पॉट्स डेव्हलप होतात. त्यामुळे ओव्हरऑल त्या टिश्यूचा आपण अपीयरन्स बघितला, त्या सेलचा अपीयरन्स बघितला, इट लुक्स लाईक अ फोम. त्यामुळे ज्या सेलला इन्फेक्शन झालेलं, ज्या मॅक्रोफॅजला इन्फेक्शन झालेलं त्याला म्हणायचं फोमी सेल. फोमी सेल किंवा त्याला अजून एक वर्ड आहे, that is also called as Virchow's cell. That cell is also called as Virchow's cell. Foamy cell or also known as Virchow's cell. इथं Virchow's cell, foamy cell म्हणजे काय पुन्हा एकदा सांगतो मी. मोस्टली इनफॅक्ट काय असतं की मल्टिपल सेलला इन्फेक्ट करतो तो. आपल्या बॉडीमध्ये मल्टिपल साइट्स ऑफ ऑर्गन्स आहेत की ज्या ठिकाणी जाऊन तो इन्फेक्ट होऊ शकतो, मल्टिप्लाय होऊ शकतो. पण तो आपल्या इम्युन सेलला कशा अफेक्ट करतो? बाय मल्टिप्लाइंग इन द मॅक्रोफॅजेस. किंवा ओव्हरऑल आपल्या बॉडीमध्ये कुठल्याही सेल्स असतील ज्या सेलवर तो इन्फेक्शन करतो, इन्फेक्शन केल्यानंतर सेलचा अपीयरन्स कसा होतो? इट लुक्स लाईक अ फोमी अपीयरन्स. ज्या सेलला त्याने इन्फेक्ट केलेला आहे त्या सेलला काय म्हणतो आपण? वर्चाउस सेल. आता वर्चाउस सेल का म्हणतो आपण त्याला? वर्चाउस हे सायंटिस्ट नाव. या सायंटिस्टने पहिल्यांदा हे ऑब्झर्व केलं, असा अपीयरन्स ऑब्झर्व केलं की हा जो पॅथोजन आहे, पॅथोजन आला मॅक्रोफॅज मध्ये मल्टिप्लाय झाला आणि त्यामुळे फोमी अपीयरन्स आला त्या सेलला, मॅक्रोफॅजला एक पर्टिक्युलर फोमी अपीयरन्स आला आणि फोमी अपीयरन्स आल्यामुळे त्या ज्या पर्टिक्युलर सेल्स आहेत त्या सेल्सला फोमी सेल्स म्हणतात आणि हे पहिल्यांदा ऑब्झर्व केलं वर्चाउस सायंटिस्टने. सो सच काइंड ऑफ सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चाउस सेल. म्हणजे याचा ओव्हरऑल मीनिंग काय? What are Virchow's cell or what are foamy cells? Foamy cells or Virchow's cells? These are nothing but the infected macrophages by the Mycobacterium leprae. So whenever this pathogen comes, enters, multiplies in macrophages or histiocytes, that appearance is foamy cell or it looks like a foamy, hence it is called foamy cell. And foamy cell is also called as Virchow's cell. So morphology मध्ये आपण आतापर्यंत बघितलं, साइज बघितलं त्याचं. We have seen the shape of this organism. Arrangement कशी असते? ग्लोबी असते, सिगार लाईक बंडल्स असतात, पॅरलल रॉड्स अरेंज्ड असतात. Beside this, one more character regarding this organism is its gram nature. This organism is gram positive. Mycobacterium leprae is an gram positive organism. This is an gram positive organism.
So these are certain morphological characteristics of Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae, it is a gram-positive rod-shaped organism, especially because of presence of mycolic acid. It is an acid-fast organism. Okay, so after completing morphological characteristics, let's move towards the cultural characteristics. Cultural characteristics. Now what are cultural characteristics? Cultural characteristics म्हणजे काय असतं, म्हणजे लक्ष द्या, एखादा ऑर्गॅनिझम जेव्हा आपण कल्टिवेट करतो लॅबोरेटरी कंडिशन मध्ये, आपला जो कल्चर मीडिया असतो, तर कल्चर मीडियामध्ये किंवा आपल्या कोणत्याही टिश्यू कल्चर असेल, आपल्या एखादा मीडिया असेल, या मीडियामध्ये किंवा कोणत्याही एखाद्या कल्चर मीडियामध्ये जेव्हा आपण ऑर्गॅनिझम ग्रो करत असतो, ग्रो करताना त्याला लागणारं टेम्परेचर, किती टेम्परेचर लागतं, म्हणजे ऑप्टिमम टेम्परेचर काय आहे, त्याच्या न्यूट्रिएंट मीडियममध्ये त्याला कुठला स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड असतो का, त्याच्यामध्ये कुठला सिलेक्टिव्ह कॉम्पोनंट रिक्वायर्ड असतो का, पीएच किती रिक्वायर्ड आहे, किंवा ओव्हरऑल त्याला कल्टिवेट करत असताना जे काही आपल्याला कंडिशन्स रिक्वायर्ड असतात, त्या सगळ्या कंडिशन्स आपण कल्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये स्टडी करतो. कुठलाही पॅथोजन असू दे, मी तुम्हाला सांगितलं पॅटर्न आपण स्टडी करतो, पहिला मॉर्फोलॉजी, मग कल्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स, मग अँटीजेनिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. हा जो पॅटर्न स्टडी करताना जेव्हा कल्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स हा पॉईंट आहे, त्याचा मीनिंग काय की हाऊ टू कल्टिवेट दिस ऑर्गॅनिझम, हाऊ टू ग्रो दिस ऑर्गॅनिझम इन द लॅबोरेटरी कंडिशन्स. आणि जेव्हा ग्रो करायचं आहे तर सगळ्यात पहिली गोष्ट असते मीडिया कुठला यूज करणार आपण. ओके, सो मीडिया कुठला यूज करणार आहे, किंवा मीडियामधला एखादा सिलेक्टिव्ह कॉम्पोनंट कोणता असेल, टेम्परेचर किती असेल, पीएच जर स्पेसिफिक असेल तर पीएच किती आहे, हे सगळं आपण कल्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये स्टडी करतो. मायकोबॅक्टेरियम लेप्री हा जो ऑर्गॅनिझम आहे, इट इज अन एक्स्ट्रीमली स्लो ग्रोइंग ऑर्गॅनिझम, व्हेरी स्लो ग्रोइंग ऑर्गॅनिझम. त्याचा जनरेशन टाइम जो बघितला तुम्ही, जनरेशन टाइम ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम, जनरेशन टाइम म्हणजे डुप्लिकेशन टाइम, एका सेलचे 2 सेल होण्यासाठी लागणारा टाइम म्हणजे काय असतो, जनरेशन टाइम. व्हॉट इज जनरेशन टाइम? इट इज अ टाइम नीडेड फॉर मल्टिप्लिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम. एक सेल आहे, मायनर फिजन ती 2 होत असते, आणि 2 सेल होण्यासाठी त्याला जो टाइम लागतो, दॅट टाइम इज कॉल्ड एज जनरेशन टाइम. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की ई कोलायला मल्टिप्लाय होण्यासाठी ऑन एन ॲव्हरेज 15 to 20 मिनिट्स रिक्वायर्ड असतात. म्हणजे 15 ते 20 मिनिटांमध्ये एका इकोलाय सेलचे 2 इकोलाय सेल फॉर्म होतात. फास्ट ग्रोइंग ऑर्गॅनिझम. आणि म्हणून आपण साधारण समजा आपण आता एक दुपारी 2 वाजता इकोलायचं स्टिकिंग दिलं असेल, तर रात्री 2 ते 3 वाजेपर्यंत आपल्याला इकोलायची कॉलनी अपडेट झालेली दिसेल, कारण रॅपिडली ग्रोइंग ऑर्गॅनिझम. 15 to 20 minutes. But the generation time, duplication time of Mycobacterium leprae, it is extremely big. In fact, average generation time is 12 to 13 days. I repeat, it is 12 to 13 days, not minutes. एका सेलचे 2 सेल होण्यासाठी जनरेशन त्याचा जो टाइम आहे तो किती आहे, 12 to 13 days. हा ॲव्हरेज आहे, 12 to 13 days. आणि त्याची रेंज जर बघितलं आपण, तर रेंज ही अप्रॉक्सिमेटली 8 to 42 days. 8 to 42 days. म्हणजे तुम्हाला समज असेल, द बिगेस्ट प्रॉब्लेम, द बिगेस्ट ऑब्स्टॅकल व्हाईल ग्रोइंग दिस Mycobacterium leprae in laboratory condition is its generation time. बघा, आपण समजा तुम्ही पॅथॉलॉजिकल लॅब मध्ये जॉब करताय, तुमच्याकडे एक पेशंट आलेला आहे किंवा एक प्रिस्क्रिप्शन आलेलं आहे की पेशंट माइट बी सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी. प्लीज कन्फर्म. आता आपल्याला कन्फर्म करायचं आहे की लेप्रेसी सॅम्पल आलेला आहे आपल्याकडे, त्या सॅम्पलमध्ये बघायचं की हा पॅथोजन लेप्रेसी आहे, म्हणजे मायकोबॅक्टेरियम लेप्री आहे की नाही. मग आपण काय करणार, सॅम्पल घेणार, सस्पेन्शन करणार, स्टिकिंग करणार पर्टिक्युलर मीडियावर, आणि मग वेट करणार. आता वेट करायचं आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला रिपोर्ट द्यायचा 24 hours मध्ये, मॅक्झिमम 48 hours मध्ये. पण तेवढ्या टाइम मध्ये हा ऑर्गॅनिझम ग्रो झाला पाहिजे. त्याचा ॲव्हरेज आहे 12 to 13 days. म्हणजे आपण रिपोर्ट द्यायचा आहे, पण आपण 13 दिवस आपल्याला त्या ऑर्गॅनिझमला ग्रो व्हायला लागतं. ग्रो झाल्यानंतर मग आपण त्याचे कॉलनी कॅरेक्टर्स बघणार, स्टेनिंग करणार, बाकीचे कॅरेक्टर स्टडी करणार. म्हणजे ऑन एन ॲव्हरेज बघितलं आपल्याला 15 ते 20 दिवस नुसतं ते ऑर्गॅनिझम ग्रो करण्यात आणि त्याचे टेस्ट करण्यात जाणार. म्हणजे एवढा ड्युरेशन आपण घेऊ शकत नाही. एखादा सॅम्पल ट्रीटमेंट पण द्यायची असते. सो दीज आर
the big problems while cultivating this organism. So overall what I mean to say is this is a slow growing organism, and this slow growing ability of this organism is the biggest problem while cultivating this organism in the laboratory condition. दुसरी गोष्ट काय बघा, it is an obligate intracellular organism. Obligate intracellular. पॅरासाइट म्हटलेलं नाहीये मी, फक्त ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर म्हटलं. पॅरासाइट म्हटलं तर मग तो व्हायरस होतो, कारण व्हायरसेस हे ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पॅरासाइट्स असतात. हा काय ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर. आता ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर म्हणजे काय? ऑब्लिगेट मीन्स कंपल्सरी आणि इंट्रासेल्युलर मीन्स विच ग्रोज ओनली इन द सेल. असा ऑर्गॅनिझम की जो फक्त सेल मध्येच ग्रो होऊ शकतो, की जो फक्त सेल मध्येच कल्टिवेट होऊ शकतो. दिस ऑर्गॅनिझम, दॅट टाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड ॲज ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर. मायक्रोबॅक्टेरियम स्पेशली सगळ्याच स्पेसीज बघितल्या मायक्रोबॅक्टेरियमच्या, तर ऑल स्पेसीज आर नथिंग बट दीज आर इंट्रासेल्युलर ऑर्गॅनिझम, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ऑर्गॅनिझम. त्यामुळे काय की आपण त्याला कल्चर मीडियामध्ये इझिली ग्रो करू शकत नाही, कारण कल्चर मीडियामध्ये आपण सेल्स प्रोव्हाइड करतो का नाही, त्यांना काय रिक्वायर्ड आहे? सेल्स रिक्वायर्ड आहे, आणि कल्चर मीडियामध्ये आपण सेल्स प्रोव्हाइड करू शकत नाही आहे. त्यामुळे अनदर प्रॉब्लेम व्हाईल कल्टिवेटिंग दिस ऑर्गॅनिझम. सो ऑर्गॅनिझम कल्टिवेट करणं एक चॅलेंज आहे आपल्यासाठी. चॅलेंज का? बिकॉज ऑफ big or long generation time, आणि दुसरी गोष्ट काय, being the nature of obligate intracellular organism. पण असं नाही की आपण याला कल्टिवेट करू शकत नाही. अजून एक गोष्ट महत्त्वाची की मी ऑलरेडी मेन्शन केलेला आहे, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसीज ऑफ ह्युमन बीइंग. ह्युमन बीइंग मध्ये सगळ्यात ओल्डेस्ट डिसीज आहे, बट लिस्ट स्टडीड डिसीज आहे. म्हणजे सगळ्यात आधी हा डिसीज ह्युमन बीइंग मध्ये ऑब्झर्व केला गेला, पण सगळ्यात कमी स्टडी याचाच झाला. तर सगळ्यात कमी का स्टडी झाला? तर रिझन तुमच्या समोर आहे, इट्स जनरेशन टाइम अँड द नेचर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर. आणि या रिझन आपण ऑर्गॅनिझम आयसोलेट कसा करणार, किंवा आयसोलेट केला तर तो ग्रो कसा करणार, त्याची स्टडी कशी आपण परफॉर्म करणार, किंवा आपण त्याच्या ऍक्टिव्हिटीज कशा बघणार, डिफरंट टेस्ट कशा कॅरी करणार. कारण स्लो ग्रोइंग ऑर्गॅनिझम आहे. इमॅजिन करा की हा ऑर्गॅनिझम आपण आयसोलेट केला, आपल्याला त्याच्या ऑक्सिडेज ऍक्टिव्हिटी बघायची आहे, किंवा आपल्याला त्याची समजा कॅटॅलिज ऍक्टिव्हिटी बघायची आहे, तर बघण्यासाठी पुन्हा आपल्याला एवढा ड्युरेशन प्रत्येक टेस्टसाठी द्यावं लागेल. आणि बिकॉज ऑफ दिस नेचर, बिकॉज ऑफ दिस रिझन, आतापर्यंत हा ऑर्गॅनिझम इट इज वन ऑफ द लिस्ट स्टडीड ह्युमन पॅथोजन. बट स्टिल वी कॅन कल्टिवेट दिस ऑर्गॅनिझम. सो हाऊ वी कॅन कल्टिवेट दिस ऑर्गॅनिझम? कल्टिवेशन कसं केलं जाऊ शकतं? पहिली टेक्निक आहे कल्टिवेशन इन माइस फूड पॅड. माइस फूड पॅड, in short known as MFP. First method for cultivation of this organism is mice food pad. म्हणजे तुम्हाला ते शेप एक्झॅक्टली काढता येणार नाही. ओके, सपोज दिस इज अ माइस फूड, आणि माइस फूड पॅड जो त्याचा हा जो सोल एरिया असतो, तो सोल एरिया लाईव्ह माइस म्हणतो मी. लाईव्ह माइस आहे, त्या लाईव्ह माइसच्या म्हणजे सपोज हा माइस आहे, आणि या माइसचा हा सपोज फूड, हा लाईव्ह माइस आहे. या लाईव्ह माइसच्या या फूड मध्ये, किंवा हा जो रिजन आहे फूड पॅडचा, हा जो रिजन आहे इथला, हा जो रिजन आहे, या रिजन मध्ये आपण विथ हेल्प ऑफ सिरिंज आपण जे पेशंटचं सॅम्पल आहे, that sample can be inoculated in this particular region. So suppose this is a syringe, so with the help of this syringe we can inoculate the sample in this region. This is called as mice food pad, and it is observed that organism grows rapidly into the mice food pad. So what we have to do? We have to take a mice and we have to inject the pathogenic sample into the mice food pad. याच्यामध्ये एक गोष्ट अशी ऑब्झर्व केली जाते की आपण म्हणतो की 12 ते 13 दिवस लागतात याला मल्टिप्लाय होण्यासाठी, पण जेव्हा माइस फूड पॅड मध्ये प्रोव्हाइड करतो तर त्याचा जो जनरेशन टाइम तो अजून कमी होतो. मीन्स इन लेस दॅन 12 डेज वी कॅन कल्टिवेट दिस ऑर्गॅनिझम. सो आपण ऑर्गॅनिझम माइसच्या फूड पॅड मध्ये इंजेक्ट केलं, आणि इंजेक्ट केल्यानंतर थांबा जोपर्यंत आपल्याला ऑर्गॅनिझम मध्ये सिम्पटम दिसत नाहीत. माइस मध्ये थोडे थोडे सिम्पटम दिसायला लागतात, किंवा एक अप्रॉक्सिमेटली 10-12 दिवस झाले की मग माइस जो आपण नेसल म्युकोसा असेल किंवा त्याचं ब्लड आहे ते हार्वेस्ट करू शकतो, आणि त्या हार्वेस्ट केलेल्या याच्यामध्ये आपल्याला काय असणार आहे, आपला पॅथोजन असेल. सो काय करायचं आहे, माइसमध्ये इंजेक्ट करा, वेट फॉर 12 to 13 days, अँड देन रिमूव्ह द नेसल म्युकोसा ऑफ माइस.
नेसल म्युकोसा रिमूव्ह करायचा, रिमूव्ह केल्यानंतर त्या नेसल म्युकोसामध्ये काय असणार दिस ऑर्गॅनिझम. सो इन दिस वे वी कॅन कल्टिवेट दिस ऑर्गॅनिझम. So first method for cultivation of this organism is mice food pad. Okay. Now second method. Second method is 9-banded armadillo. 9-banded armadillo. हा एक पर्टिक्युलर ॲनिमलच आहे. हा सुद्धा साधारण हा असा दिसतो बघा, शेप हा असा असतो आणि त्याला त्याच्या पूर्ण स्किनवर अशा प्रकारचे बँड्स असतात. अप्रॉक्सिमेटली 9 बँड्स होतात. ओके, सो 9-banded armadillo हा एक ॲनिमल आहे. या ॲनिमल मध्ये आपण डायरेक्टली याच्या स्किन मध्ये आपण हा जो पॅथोजन आहे तो पॅथोजन इंजेक्ट करू शकतो. सो वी कॅन इंजेक्ट दिस मायकोबॅक्टेरियम लेप्री सॅम्पल और स्पेसिमेन इनटू दिस ऑर्गॅनिझम. लाईव्ह ॲनिमल मध्ये आपण कल्टिवेट करू शकतो. वी हॅव टू जस्ट इंजेक्ट दिस पर्टिक्युलर पॅथोजेनिक सॅम्पल इनटू द armadillo स्किन. ओके, आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की स्किन मध्ये का किंवा त्याच्या पॅथोजन जो ॲनिमल आहे ॲनिमल मध्ये का ग्रो होतो. इंट्रासेल्युलर पॅरासाइट किंवा ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर. ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर म्हणजे काय, त्याला एकाच्या दोन होण्यासाठी मल्टिप्लाय होण्यासाठी जे काही एन्झाइम्स रिक्वायर्ड आहेत, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड आहेत और व्हॉटएव्हर बायोसिंथेटिक मशिनरीज आर रिक्वायर्ड, दोज मशिनरीज आर प्रेझेंट इन दिस ॲनिमल्स. माइस फूड पॅड मध्ये त्याला सगळे रिप्लिकेट होण्यासाठी, मल्टिप्लाय होण्यासाठी सगळं जे काही रिक्वायर्ड आहे ते याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं. ते या 9-banded armadillo मध्ये प्रेझेंट असतं. अँड दॅट्स व्हाय दिस ऑर्गॅनिझम इट कॅन इझिली ग्रो इन दिस पर्टिक्युलर ॲनिमल्स. सो सॅम्पल आलं की सॅम्पल आल्यानंतर आपण काय करू शकतो, आयदर वी कॅन इंजेक्ट द सॅम्पल इन माइस फूड पॅड और वी कॅन इंजेक्ट द सॅम्पल इन द ॲनिमल कॉल्ड एज 9-banded armadillo. ओके, वन मोर मेथड. हे दोन मेथड, या दोन कॉमन मेथड आहेत 9-banded armadillo आणि माइस फूड पॅड मध्ये. सगळ्यात जास्त रॅपिड ग्रोथ आपल्याला 9-banded armadillo मध्ये बघायला मिळते. त्यामुळे कॉमनली जेव्हा लॅब मध्ये आपण हा पॅथोजन स्टडी करतो त्यावेळी आपल्याला 9-banded armadillo चं कल्चर किंवा तो लाईव्ह ॲनिमल यूज करावा लागतो. मग मी सांगितलं की हा ऑर्गॅनिझम आहे आर्टिफिशियल मीडियामध्ये कल्टिवेट करणं थोडं डिफिकल्ट आहे. पण तरी देखील इंडियन कॅन्सर रिसर्च सेंटर ICRC. What is ICRC? It is Indian Cancer Research Center. This Indian Cancer Research Center have developed a media for cultivation of Mycobacterium. Mycobacterium म्हणतो मी, not only Mycobacterium leprae but other species can also be cultivated. So ICRC have developed a media. That media is called as Lowenstein-Jensen media. That media is called Lowenstein-Jensen media. This is a common media for cultivation of Mycobacterium species. जो सगळ्यात Mycobacterium species आपण Lowenstein-Jensen media, in short also known as LJ media, या मीडियामध्ये आपण त्याला कल्टिवेट करू शकतो. हा जो मीडिया पहिल्यांदा Mycobacterium tuberculosis साठी प्रिपेअर केला गेला होता. It was first time prepared and used for Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ग्रो झाला म्हणून मग तो नंतर लेप्रीसाठी यूज केला. प्रॉब्लेम काय की लेप्री इझिली याच्यावर ग्रो होत नाही, याच्यावर प्रॉपर ग्रोथ दिसत नाही. म्हणजे पुन्हा त्याला एक प्रॉब्लेम आला, पुन्हा एक त्याच्यामध्ये ऑब्स्टॅकल आलं, रेस्ट्रिक्शन आलं की वी कॅन नॉट कल्टिवेट दिस ऑर्गॅनिझम ऑन Lowenstein-Jensen media. मग सायंटिस्ट काय केलं, थोडंसं चेंज करायचं मध्ये. सायंटिस्ट कॉल्ड ड्युबॉस नावाचे एक सायंटिस्ट आहे, त्यांनी काय केलं, या मीडियामध्ये थायरॉक्सिन ऍड केलं. थायरॉक्सिन एक ग्रोथ फॅक्टर आहे, तो थायरॉक्सिन याच्यामध्ये ऍड केला आणि नवीन मीडिया तयार केला. दॅट मीडिया इज थायरॉक्सिन Lowenstein-Jensen media. And mind you, Lowenstein-Jensen media, it supports the rapid growth as compared to even mice food pad and 9-banded armadillo. That's why nowadays for cultivation of Mycobacterium leprae, Lowenstein
जेन्सेन मीडिया इज मोर प्रिफर्ड ॲज कम्पेअर टू अदर मीडिया. याच्यावर हा जो ऑर्गॅनिझम आहे इझिली कल्टिवेट केला जाऊ शकतो किंवा आपण त्याला इझिली ग्रो करू शकतो. सो दीज आर द मेथड्स फॉर कल्टिवेशन ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम. ओके, 3 वेगळे 2 ॲनिमल्स यूज करतो आणि 1 मीडिया आपण यूज करतो. थायरॉक्सिन, क्लोव्हेस्टिन, जेन्सेन मीडिया हा मीडिया आपण यूज करू शकतो. आता याचा ऑप्टिमम टेम्परेचर किती असेल? तर ऑब्व्हियसली ह्युमन पॅथोजन आहे त्यामुळे तो 37 लाच मॅक्सिमम ग्रो जातो. सो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम इज 37 डिग्री सेल्सियस. बट आपण जर या 3 मेथड्स यूज करायचे झाल्या तर प्रत्येक मेथड वाईज टेम्परेचर चेंज होतं. म्हणजे एक्झाम्पल, माईस फूड पॅड असेल तर आपल्याला टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस द्यावं लागतं. जर माईस फूड पॅड यूज करायचं असेल, इफ सपोज वी हॅव टू यूज माईस फूड पॅड, then the temperature should be 20 degrees Celsius. Okay, suppose we have to use 9 banded armadillo. 9 banded armadillo याचा बॉडी टेम्परेचर या एनिमलचा हे अप्रॉक्सिमेट 35 to 36 डिग्री सेल्सियस. त्यामुळे पुन्हा याच्यामध्ये थोडंसं 1 to 2 डिग्री फ्लक्च्युएशन आहे. आणि थायरॉक्सिन, क्लोव्हेस्टिन, जेन्सेन मीडिया असेल तर सिम्पली वी कॅन यूज नॉर्मल ह्युमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस. सो टेम्परेचर चेंज होतं बट ऑप्टिमम तुम्ही म्हटला तर ऑप्टिमम 37. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कल्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मायकोबॅक्टेरियम लेप्री which causes a disease called as leprosy.